Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, maha suci bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah layak untuk Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah lah Tuhan yang dibesarkan dan diagungkan dari dunia hinggalah membawa kepada hari akhirat. Ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah, bertemu dan berjumpa kita semua pada pagi 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, bersamaan dengan minggu yang terakhir bulan yang pertama daripada tahun 2016. Mari kita mulai pertemuan dengan membaca Zikrul Asmaul Husna dan diikuti dengan suratul Fatihah dan diikuti dengan bacaan suratul Mulk, insyaallah semua. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab ar-razzaqul fattahul alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن للمتعال البار التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم ولنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga pertemuan kita dirahmati Allah atas iman dan Islam, diberikan sihat tubuh badan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dirahmati Allah pertemuan kita pada hari ini. Kita baru sahaja membaca suratul Mulk yang juga disebut sebagai suratul Mani'ah, yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan zikrullah ataupun wirid sebagai basahan lidahnya untuk memohon kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama dapat memasuki pembacaan surah ini dan juga isi kandungannya sehingga ayat yang kedua. Pagi ini masuk ayat yang ketiga. Setelah kita dibawa ibu-ibu sekalian sebelum ini tentang bagaimanakah Allah menceritakan kepada kita tentang pengagungan dan kebesaran hanyalah layak untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membuat kenyataan kepada kita bahawasanya Dia menciptakan kematian dan Dia menciptakan kehidupan dengan tujuan yang paling utama ialah untuk menguji dan menduga manusia supaya ujian dan dugaan itu dapat dia melihat bagaimanakah seseorang itu dapat menghargai dan menilai kejadian dia sebagai makhluk Allah yang diberi roh
yang diberi akal, yang diberi roh, yang diberi hati, yang diberi nafsu. Maka jika sekiranya kita boleh menghadapi kesemua itu, maka Allah kata Dia Tuhan Maha Gagah Perkasa lagi Maha Pengampun. Sebab kita tidak akan mampu mengurus, mengatur diri kita kalau tidak ditunjuk oleh Allah melalui bantuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Maka atas dasar itu Allah buat lagi kenyataannya kepada kita pada ayat yang ketiga. Allah yang mesti kamu tunduk ini, mesti kamu agungkan ini, sucikan ini, walaupun ada orang syirikkannya, walaupun ada orang khurafatkannya, Dia itu Allah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Maka ini telah diambil sebuah keadaan untuk diberi kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana dijemput oleh Allah kepada baginda dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kita boleh melihat ibu-ibu dalam surah Al-Ma'arij, dalam juzuk yang ke-29, selepas suratul Mulk, suratul Qalam, suratul Haqqah, suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij itu surah yang menceritakan tentang orang bertanya, betulkah Nabi Muhammad ni naik langit yang apa? Bertingkat-tingkat. Ma'arij ni merujuk kata apa? Bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Maka di waktu dan di kala itu Allah kata, kamu sekali-kali tidak akan yakni sekali tidak melihat pada ciptaan Allah, iaitu Tuhan yang Maha Pemurah itu, sesuatu yang tidak seimbang. Nabi Muhammad dah tengok, Nabi Muhammad dah saksi. Maka ada orang yang Allah bagi ibu, dia punya IQ dia baik, dia punya kecenderungan, keinginannya itu lebih daripada orang-orang lain. Maka kalau Nabi Muhammad boleh melalui perjalanan tersebut, takkan kita orang lain ni tak boleh? Ni orang yang dia suka nak meneroka, mengkaji, nak ambil challenge tersebut. Maka itulah yang sebagaimana kita dapat maklumat macam mana kalau dalam dunia, kuasa dunia pada hari ini, teknologi menguasai cakrawala, alam sejagat ni, walaupun sebenarnya pernah dipelopor oleh orang Islam, tapi nama-nama orang barat lah yang lebih menonjol. Disebabkan faktor kuasa dan sebagainya ibu-ibu. Namun tak mengapalah, mereka ambil itu sebagai suatu cabaran kepada diri mereka. Akhirnya mereka nampak itu, mereka nampak ini, mereka boleh teropong itu, mereka boleh teropong ini, tapi sayang mereka tidak dapat melihat kebenaran daripada apa yang mata mereka tengok. Itu. Nabi Muhammad SAW pada masa itu tidak disogok dengan teknologi yang ada pada hari ini. Tapi begitulah cabaran Nabi, dia yang tengok, dia yang lihat, tapi dia tak mengaku itu kehebatan dia, kekuasaan dia. Sebaliknya dia nak orang dapat rasa macam mana dia rasa, lihat kebesaran Allah. Orang pada hari ini dia pandai, dia bukan suruh lihat kebesaran Allah, dia suruh lihat kata dialah yang pandai. Itu ada situasi dua keadaan berbeza ibu-ibu. Ini Allah kata kamu tak akan melihat ada cacat celah kalau kamu nak kajilah. Sebab boleh kita dapat rasa kebesaran Allah daripada melihat juga alam sekeliling ini, supaya kita dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Allah buat lagi suatu penekanan. Tengoklah, kajilah, belajarlah, tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan, sebab dia dah bagi kepada kita pelepasan keizinan untuk menjadi apa ibu? Khalifah. Itu. Khalifah ni maksudnya apa? Pentadbir. Mengambil alih tempat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ini urus tadbir. Cuma Allah tak kata ke semua. Allah tak kata ke semua. Ada tempat-tempat tertentu sahaja. Sebab kamu tak akan mampu punya kalau nak tadbir ke semua ni. Mana nak boleh ibu.
Ya Allah bagi kita jadi untuk tadbir urus atur ni di mana? Di dunia, di bumi ni sahajalah. Yang lain-lain tu boleh. Cuma kalau dah dapat, jangan apa? Jangan terlebih sangat. Jangan melampau sangat. Jangan nak buat macam kamu ingat itu kamu yang punya. Sampai terlupa kata itu adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat pada hari ini kenapa manusia tidak mau mencari Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, apabila dia dah apa? Lupa di sebalik semua yang dia tengok, dia lihat itu ada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Na'udzubillah min zalik, ibu sekalian, kita cukup amat takut bila mana kita sudah berada pada suatu zaman yang Allah Ta'ala bagi ujian-ujian yang merujuk kepada bencana-bencana alam. Hasil daripada manusia yang pandai inilah, dia nak uji kaji yang tu, dia nak uji kaji yang ni, sampai alam ni jadi apa? Santu arah lah. Tu kesejukan tu dia dah jadi apa? Tak sejuk yang menyedapkan, sebaliknya dia apa? Memudaratkan. Tu subhanallah, di mana? Di New York salji setebal 70 cm ke apa? Di apa? Jeju Korea sampai apa 90,000 pelancong terkandas, tak boleh nak keluar. Ini kita kena ambil tahu ibu. Yang kita ni pula cara yang macam lain pula. Hari Khamis yang lalu Kelantan apa? Nampak di langit awan warna merah. Ada orang ambil gambar, mata tengok, nampak keindahan, kecantikan. Tu tak pernah tengoknya awan langit macam ni. Orang lain pula ambil gambar, nampak apa? Subhanallah, rasai kebesaran Allah. Orang lain pula ambil gambar, post dia kata awan marah. Macam-macam. Lepas tu duk isu Jumaat, duk isu Sabtu, dalam 2-3 hari ni apa dia ibu-ibu di negeri Selangor kita ni, hujan lebat melampau-lampau daripada pukul 4 petang nak sampai pukul 6. Dengan apa? Guru halilintar, kilat, petir, cukup amat apa? Dahsyat. Tapi dalam pada mana tu pun hebat juga orang yang nak terus apa? Mensyirikkan Allah dan menghurafatkan Allah ni. Hujan ribut ke, panah petir ke, tak peduli. Sebab apa? Hati tu, jiwa tu, keyakinan tu dah berasa apa? Tidak ada halangan lagi dah nak berarak menuju Tuhan dia. Naik mendaki walau bukit tinggi macam mana, sesak, orang ramai, tak peduli. Sebab apa? Dah yakin diri ini diseksa, diri ini dibuat macam-macam, dah tak ada rasa apa-apa dah. Tu beza dia ibu sekalian ya. Wal-'iyazubillah min zalik. Ni tak habis lagi ni. Hari ni last ke apa? Patah balik. Untuk apa? Nak meletakkan Tuhannya di tempat lain pula. Jadi ingat, pandai juga ada orang ni. Jadi dia kata bila duduk tempat ni dia kena pergi cari tempat lain pula. Itu. Summa rji'il basara hal tara summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan yang payah. Allahu Akbar. Ialah kita semua ni ibu, Allah Subhanahu Wa Taala cabar. Biji mata yang Allah bagi ni masing-masing punya tak sama kadar kuasa dia. Ada orang kadar kuasa dia mata terang benderang sampai tak memerlukan apa? Ni alat bantuan untuk nak tengok dan nak lihat. Mata cantik, mata elok, mata tak silau. Tu. Ada orang terpaksa kena ada apa? Alat bantuan. Maka atas dasar ini, macam mana kita kata tadi, manusia yang cuba nak menelusuri apa yang disebut oleh Allah ni, dia buat ibu. Tu. Macam mana ilmu kanta. Ilmu kanta ni apa? Dia diperolehi melalui apa? Pengkajian ni. Cermin-cermin ni
Dia ada alat pemantul yang apa? Boleh membantu kita tengok objek yang sangat susah mata kasar nak nampak. Subhanallah ibu. Patutnya dah nampak dah tu kebesaran Allah. Ya. Tapi begitulah Allah kata, sejauh mana kamu buat kajian, selagi mana kamu tak nampak aku, kamu tak lihat kekuasaan aku, kamu akan teruslah buat kanta, alat peneropong yang paling hebat macam mana pun, kamu tak akan dapat melihat apa yang ada di sebaliknya. Sebab kamu bukan tengok dengan taufik dan hidayah iman dan Islam, tapi sebaliknya kamu tengok dengan apa? Akal. Aduh. Akal? Bila mana tengok dengan akal, dia akan tersilap lah, dia akan tersalah. Dia tak tengok dengan apa? Mata hati. Aduh. Takkan nak menyanyi sekali lagi kot? Aduh. Apa? Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, hati tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir tumpuan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Aduh. Hati bila sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Aduh kan ibu kan? Allah kata sian, tengok dah nampak pun tapi tak nampak lagi. Allah nyatakan lagi, sesungguhnya kami juga telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan alat-alat itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Bila kamu dapat waktu tertentu, aku bagi rezeki, tengok langit yang apa? Terang benderang, indah dan cantik. Kalau ni macam dulu semalam hari ni apa ibu-ibu? Malam 14, malam 15, malam 16 ni apa? Malam bulan penuh. Cantik pula cuaca, tidak nampak tanda-tanda kata nak hujan. Elok, indah. Subhanallah. Bila mana kita dapat tengok dan lihat, padanya ada pula apa? Bintang-bintang yang bergemerlapan. Bintang-bintang yang ada di sisi Allah ini, ibu boleh rujuk dalam suratul Furqan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku ada juga meletak di sebalik bintang-bintang, agar kita tengok tu adalah sekadar bintang penunjuk jalan. Ini kalau orang mengaji ilmu falak, ambil bahagian astronomi, dia fahamlah topik ni. Dia ada bintang yang nampak ni, dia panggil bintang apa? Bintang penunjuk jalan, bintang penunjuk arah. Ini ada guna pakai ibu untuk orang-orang yang apa? Duk bekerja di tengah laut. Tu. Orang yang nampak tengok elok sajalah. Itu satu. Yang kedua, di sebalik bintang yang penunjuk jalan tu ada lagi bintang lain pula. Jadi duduk jauh. Yang apa? Berbentuk-bentuk macam-macam. Adapun berbentuk-bentuk itu tidak ada apa maksud tujuan di sisi Allah, melainkan itu sekadar apa? Kebesaran Allah, kehebatan Allah. Tapi orang yang dapat peluang rezeki nampak ni, dia apa? Ulas ikut otak dia. Oh, ada apa? Bintang berbentuk singa. Dia panggil apa? Leo. Tu. Bintang berbentuk macam kalajengking, dia panggil Scorpio. Bintang berbentuk apa lagi yang lain-lain ni, yang macam-macam, sehingga dia terjemah, dia suka buat bagi jadi orang ni apa? Lihat dia ni lah yang pandai, dia ni lah yang erti. Akhirnya kecenderungannya itu sehingga membuah keyakinan.
Dia jumpa pula orang-orang yang memang tengah apa? Duk nak mencari sesuatu dalam hidup. Jiwa kosong. Tak ada tempat nak bersandar. Oh, kamu ni lahir bulan bila? Kamu ni lahir tarikh berapa hari bulan? Mai ni saya nak tengok. Itu. Akhirnya apa? Dia pun terima dan dia percaya dan dia pun ikut dan turut. Kamu kalau bulan ni pagi-pagi macam ni. Kalau kamu bulan ni tengah hari nanti begini pula. Kamu kalau ikut duduk dalam bulan ni petang-petang malam-malam jadi macam tu. Akhirnya apa? Jatuh kepercayaan kepada dia. Satu golongan. Ketiga, golongan yang apa? Dia melihat bintang-bintang ini apabila terpancar, ternampak serpihan dan juga apa? Suatu laluan. Dia mengatakan apa? Ini masa untuk kita membuat hajat. Come on, make it wish quickly. Tu. Because it is a right time. Di sisi Allah, Allah kata bintang-bintang ini sebagai kuasa Allah. Yang kedua, bintang-bintang yang kamu tengok itu ada juga pada waktu dan ketika tertentu dia jadi apa? Memancar dan dia memanah. Itu sebenarnya kami buat alat pelempar syaitan. Itu jelas disebut oleh Allah dalam ayat ini. Dan bila mana kita tengok dan lihat macam tu, kena sedar juga Allah dah siap sedia dah. Kalau setan yang duk lalu ke atas langit aku ini, kalau tak kena gaya, kalau ada hari aku nak marah, aku nak murka mereka, aku akan bagi ni apa? Mereka kena panah dengan bintang. Dan Allah kata bagi mereka, yakni orang-orang yang ikut syaitan ni, neraka dah siap sedia dah menyala-nyala. Setan-setan yang nak pergi apa? Mencari manusia-manusia untuk dihasut dan digoda. Maka sebab itulah bila mana tiba malam-malam hari ini, Nabi suka bukan banyak mana pun ibu, take a time sikit apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Benda ni dia bukan boleh apa paksa orang ibu, dia kena beramal. Jadi akhirnya nak beramal ni bukan senang. Dia nak kena istiqamah, nak kena rajin, nak kena disiplin sendiri lah. Akhirnya nak beramal malah, nak beramal tak mau, beli ayat Quran, senang je, letak. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bagilah apa? Dinding-dinding yang membaca. Ini. Dia pula percaya, jika sekiranya rumah ada ayat-ayat Al-Quran ni, setan tak akan masuk. Pembohong. Mana dia punya belajar pun tak tahu. Nabi tak kata rumah yang ada apa? Ayat Al-Quran. Rumah yang dibaca ayat Al-Quran. Itu baru betul. Dia sampai malah ni ibu, teknologi canggih. Pasang YouTube, baguslah. Pasang YouTube, pasang kaset, pasang CD. Orang tak mau. Jadi radio tu lah dapat pahala. Jadi bab dia tu dia tak nak. Sebab apa? Dalam bab beramal ni dia tidak ada halangan, hatta termasuk kepada perempuan yang dalam keadaan uzur. Merujuk kepada amalan sunat lah. Kan? Ya, sebab benda-benda tertentu ni kalau boleh dijadikan wirid dan zikir, itu tidak salah. Tidak salah. Tapi bila dah tak reti, dah tak tahu, tak ambil kisah, maka akhirnya apa? Dia terdedah. Dia terdedah. Ni Allah siap ibu. Dia pun tak tahu nak buat macam mana, macam-macam. Keadaan masyarakat. Kita pun pelik. Sebuah keluarga, inilah baru 30-an, isteri, seorang apa, anak pewaris bank apa, Ar-Rajhi. Tu. Di sebuah negeri tertentu. Menikahlah dengan satu orang. Ni cerita apa? Nak kata bini tak lawa, ada rupa. Nak kata tak ada harta, jadi pewaris dah nanti, anak tunggal pula. Apa kau tak kena lagi pun tak tahu. Kan? Jadi bini duk mengadu kat kita. Kau duk mengadu kat aku ni tak berguna. Kan? Mengadulah kepada Allah SWT. Macam mana nak buat Ustaz? Payahlah katulah kata kena ada masa pergi masjid surau, main duk bertelefon, main duk WhatsApp, main duk bersembang dalam telefon ni.
Bukanlah kata tak boleh, tapi penat kita pun tak larang nak layan. Kan jadi hal dengan lelaki kau balik. Tak adalah saya telefon, bukan apa Ustaz. Maknanya sebab suami saya ni dia kira nak panah barang, kira nak marah. Dia ni macam tak apa suka kat saya. Dia ni Ustaz boleh tolong tengok ke? Dia ni ada apa satu apa penyakit ke, ada apa hantu ke apa, ada apa family dia. Sebab saya menurut dia dah mula dah. Saya menurut daripada ustaz lain yang saya jumpa ni, dia telah tengok. Dan kau dah jumpa dah ustaz tu tengok, kau cari aku buat apa lagi pula? Tengok ibu. Dia bila mana dia sendiri pun tak ada masa. Tapi kita nak kata kat dia tu pun tak sanggup. Tapi nak maksudkan macam tu lah. Maknanya kau pun satu hal, lelaki tu dah memang banyak hal lah. Inilah ibu-ibu sekalian, bila mana kita kata rupa-rupanya harta dunia, apa yang ada di sekeliling ini pun belum tentu lagi boleh apa? Menjanjikan kebahagiaan. Wa'alaikumsalam min zalik. Jadi minta tolonglah Ustaz, minta tolong lagi. Minta tolong apa ni? Ni tolong dulu lah semayang hajat apa semua. Boleh lah, tapi apa awak tu jadi bini lebih lagi apa? Allah SWT makbul. Dia memang macam tu lah dalam hidup ni. Kadang ustaz nampak kata okey, bini pula tak okey. Dia macam itu. Bini nampak okey, lelaki pula tak apa okey. Dia tak akan ada sepanjang masa ni okey saja. Dia mesti ada hari tak apa okey dia di KO. Tu. Allahu Akbar, subhanallah. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala kata begitu, Allah buat kenyataan lagi kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan memperoleh azab Jahannam. Orang yang ikut tadi siapa? Setan. Orang yang turut nafsu. Ni ibu. Memang tak dapat dinafikan dah. Ikut setan semua. Ya, apabila sanggup ni, tadi kita kata apa? Menyeksa diri, tubuh badan, berkilometer jalan ni. Rasa tu sakit. Rasa itu benda yang apalah faedah. Apalah aku dapat daripada aku buat ni. Tapi dah sebab disebabkan apa? Malu. Disebabkan dah itulah yang telah diterima. Selama ini begitulah. Selama-lamanya. Jadi nak keluar ini daripada keadaan tu belum mampu lagi. Disebabkan macam-macam faktor keluarga, keadaan, suasana dan sebagainya. Ingat, siapa nak tolong sampaikan dekat mereka ni? Kita kesian itu. Kesian. Melihat apa? Tak banyak sikit kebodohan. Segala macam benda dan perkara yang boleh menyebabkan mereka memperoleh azab Jahannam. Dan itulah kata Allah, seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Allahu Akbar. Ibu rujuk dalam surah Qaf. Surah Qaf ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti fataqul hal min mazid. Subhanallah. Hari di mana nanti selepas Allah Subhanahu Wa Taala cerita semua orang Islam ni dah masuk ke dalam syurga. Lepas apa? Lalui sirat al-mustaqim ni. Tetapi kepada orang-orang kafir, mereka kena lalu tak sirat ni? Mereka tak kena lalu dah ibu. Sebab apa mereka tak kena lalu? Sebab mereka pun tak percaya Allah, tak percaya akhirat, tak percaya apa? Ni, laluan. Tu. Bila mana dah tak percaya, Allah nak suruh lalu buat apa? Allah buat apa? Ambil, buang terus. Inilah disebut ni. Bila mana dah dilempar ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Tadi kita baca apa? Surah Qaf ayat 30. Allah kata, hari di mana kami bercakap kepada api neraka. Ada satu sembang pula Allah dengan api neraka. Sembang apa? Wahai api neraka, sudahkah penuh kamu? Allah tanya macam itu pula. Yang api neraka ni pula jawab, hal min mazid. Ada nak tambah lagi ke ya Allah? Macam tu pula. Astaghfirullahalazim ibu. Berapa banyak orang yang lawan Allah, deraka Allah daripada zaman Nabi apa?
Adam sampai ke Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Bahagian zaman Nabi Muhammad ni pun orang Islam ni pun tak banyak mana. Duk kata ada dalam 2.6 bilion, lebih kurang begitulah. Ya. Lebih kurang macam gitulah kot ya. Daripada 7 bilion. Itu fakta lah. Bukan duit. Ini orang. Okay. Yang silap pula you. Jadi daripada 2 bilion tersebut, katanya apa? Tak sama satu akidah pula dah. Makin kurang, makin sikit. Jadi bila mana dah jadi macam tu, mereka ini akhirnya apa? Membiarkan diri dalam keadaan sesat sampai balik menghadap Allah, kena masuk dalam api neraka. Sudahlah banyak macam tu, api neraka kata ada nak tambah lagi ke? Maknanya banyak sangat apa? Ruangan tempat disediakan oleh Allah kepada orang yang lawan dia ini. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Pula dah. Maksudnya bukan pecah, cuma keadaan tu kalau mata tengok. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, adakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Wallahu a'lam bishawab. Dalam tafsir kata ini adalah soalan daripada siapa? Malaikat Malik. Ada juga kata Allah bertanya. Aduh, tak kira lah siapa yang bertanya pun di sini, tapi soalan tu nanti akan tanya. Ayat ni lah ibu-ibu, ada beberapa orang yang macam semalam saya pergi di Pandai Indah. Dia orang jadi macam mana kita ni ustaz, kira bersalah ke kalau kita duduk di tengah community, neighbor, jiran macam ni, ada daripada kalangan mereka orang bukan Islam, so kita tak dan nak apa? Sampaikan kepada mereka. Kita tak ada kemahiran, tak ada kebolehan nak sampai kepada mereka. Itu satu soalan. Sebab dia bimbang, dia takut kata nanti orang ni pula kata, dah jiran aku tak bagi tahu, dah dia ni tak pernah sampaikan ke aku. Sudah dah. Dia jadi takut pula dah. Jadi gini ibu. Yang pertama, tanggungjawab ni kepada apa? Nabi-nabi, rasul-rasul. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini merupakan utusan Allah, dan mereka ini keyakinan mereka kepada Allah tak sama dengan kita punya keyakinan. Sebab itu hidup mereka berbeza. Mereka tak kisah dengan harta benda dunia, mereka tak ada hal dengan keadaan sekeliling ini, sebab mereka dah nampak. Satu. Yang kedua, golongan apa? Itulah golongan alim ulama, yang kalau zaman Nabi Muhammad, para sahabat Rasulullah lah. Boleh lagi. Sebab apa? Kekuatan tu ada daripada orang-orang yang sememangnya kuat. Kuat-kuat tu pun tak apa nak kuat juga. Kan? Berlaku pada zaman apa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang Islam jadi lemah balik. Sebab apa? Lepas Rasulullah mati. Habaq orang kafir ni tolak ke tepi lagi. Ni habaq orang Islam tu pun dah bercelaru dah. Lepas tu naik balik dengan adanya siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab, kuat balik. Jadi orang boleh jadi takut kat dia. Dan yang ketiganya, ulama-ulama yang merujuk kepada apa? Ulama-ulama yang kita dah ada sebut nama-nama mereka yang cukup terkenal daripada kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama hadis. Cuma peranan-peranan mereka ini apa? Pada masa itu katanya hanya bergerak dalam dunia lapangan tersendiri. Dia payah lagi nak jadi pergi bertemu, berjumpa orang bukan Islam ni. Sebab apa? Tumpuan kepada orang Islam sendiri pun belum lepas lagi masa tu. Nak kawal orang Islam saja pun apa? Bukan senang ibu. Akhirnya apa? Itulah yang keluar istilah apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berkeciciran. Bayangkan ibu, tu masa-masa tu masa alim ulama hebat-hebat. Apalagi pula duduk di zaman kita. Kita ini kira orang panggil apa? Hanya bertahan. Bertahan. Tapi dalam pada mana kita duk sebut kata bertahan tu, ada kata ada orang buat kerja ni? Ada. Kita harap-harap Allah bagi kat kita tumpanglah syafaat-syafaat mereka ni. Siapa dia? Ini antara nama-nama dunia besar. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Zakir Naik. Ini
kita tak mampu ibu nak duduk pada level tu. Kalau di dalam negara kita, Ustaz Farid Rabi Abdullah, Ustaz Syahkiri, Ustaz apa daripada Pulau Pinang, apa tu pramugara ni apa? Allahu Akbar. Saudara Ustaz Qamaruddin Abdullah ni. So bahagian-bahagian kita orang-orang awam biasa ni hanya mampu kalau kita tonjolkan akidah kita, tonjolkan akhlak yang baik. Tak mampu kepada kita nak seru disebabkan kita memikirkan banyak benda, itu masih lagi ada kepada kita pengecualiannya ibu. Cuma jangan sedap. Bila sebut macam itu, lega Ustaz. Bukan macam tu. Kita kena berhadapan dengan cabaran ini. Contoh, di awal tahun ini, ibu ada terima ke? Saya lupa nak bawa handphone ni. Apa? Dia kata di mana? Di Selayang, satu orang pemuda didekati oleh dua perempuan Mak Saleh Sweden. Ada dapat? Kan? Dia konon-kononnya mula-mula nak tanya khabar, nak bersembang, nak tanya tentang Malaysia. Lepas tu dia duduk bercakap tentang agama Kristian dengan dia bagi satu buku Nabi Isa Kalimatullah, gambar warna hijau. Ada dapat kan? Ditulis oleh siapa tak tahu. Dia kata sebarkan. Kita kena berwaspada dan berhati-hati apabila dihampiri oleh mereka ini. Ramai ni ada handphone canggih ni dapat kan? Saya tak tahulah ibu-ibu dapat tu, ibu-ibu rasa macam mana, dah rasa apa. Tu saya tak tahu, mana saya tahu. Tapi hak saya ni pula, bila kita duk terima, kita duk dapat. Saya ni kita tak apa suka bila dapat terima tu, kita main terima saja. Kita suka bersoal jawab. Kita kata kenapa ni yang duk hantar banyak sangat apa benda yang nak kena berhati-hati dan berwaspada. Bila satu orang tu kita tanya. Bila kita tanya, dia dah jawab. Dia kata, Ustaz takkan tak tahu kot apa maksud berwaspada dan berhati-hati. Secara umumnya ibu-ibu kita faham. Tapi saja kita nak tengok apa sebab yang sampai jadi kena waspada dan berhati-hati. Kenalah Ustaz, mereka ini datang membawa ancaman kepada kita. Duk cerita tentang agama Kristian, duk cerita tentang Nabi Isa, ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Ustaz ni macam tak faham pula. Memang saya tak faham lah, sebab tu saya tanya. Bahayalah Ustaz, ini boleh gelincir akidah kita. Ya ke? Boleh gelincir ke? Duk dengar orang cerita agama Kristian dengan Nabi Isa ni boleh gelincir akidah. Dia jadi nak marah lah ibu-ibu kan bila kita duk tanya macam itu. Saya faham ibu-ibu. Tapi faham secara umum ni menyebabkan kita otak kita ni jadi tertutup. Faham tak? Kita suka buka otak. Orang kata apa? Let's think outside of the box. Don't always think inside of the box. Ni kita cuba belajar fikir di luar kotak. Jangan duk ajar diri ni duk fikir dalam kotak tu je. Begitulah kot maksud dia. Macam itulah. Jadi ustaz ni pelik ni. Orang lain tak ada duk tanya apa, ustaz duk tanya macam-macam. Dia dah mula risau dah. Jadi sebab tu saya kata, kalau tak ni apa-apa, jadi duk hantar kat saya lah. Saya pun tak apa suka buat penuh aku punya memori ni je. Ni ibu. Sebab apa? Buang masa. Bila orang nak ajak sembang, tunjuk ajar, tak mau nak terima. Ibu takkan nak datang habis masa bertemu berjumpa ni dapat sesuatu yang sia-sia dan tak berfaedah. Nak buat apa? Tu, ya. Jadi kita pun tak mau ibu duk terima ni benda-benda tak ada kena mengena dengan kita. Habis punya dah tak tahu nak hantar apa dah. Macam-macam Quran, hadis, kata-kata mutiara, kata-kata ulama, apa benda pula nak hantar. Grup ni nampak senyap saja. Apa tak ada kerja tu. Tak ada kerja. Malam ni malam Jumaat yang kacau aku. Apa benda tu. Itu dia dah tak ada apa dah tu nak fikir. Allahu Akbar. Ibu mintalah ada depan dia jangan duk terlibatlah dengan benda-benda macam ni. Duduk seorang ini takkan tak mau payung mas. Duduk kerja cucuk orang, duduk jolok orang. Buang masa je. Macam mana tadi ni lah.
Ni duk hantar apa? Ni, tahukah erti apa? At-tahiyatul mubah ni. Apa tu? Tahiyat terakhir. Duk hantar. Lepas tu ada benda salah lah kita baca. Lepas tu kita betul lah balik. Kata ada perkataan salah tu. Awak ni hantar. Awak tak baca dulu ke? Main duk forward je. Kat mana tak betul Ustaz? Hari tu hang lama ni duk baca tahiyat macam mana? Allahu Akbar. Payah ibu. Dah lah pula tu. Di bawah tu tulis pula. Jika sekiranya anda tidak menghantar, anda akan ditimpa balak pula dah. Ini babi gila orang tak buat kerja macam ni. Orang kata gila babi nak marah. Allahu Akbar ibu. Sudahlah. Banyak kerja lain lagi nak kena fikir. Duk pergi hantar benda-benda karut-marut ni buat apa. Benda tu bagus. Tapi bila ada benda tak kena tegur. Dah tegur tak boleh nak terima pula. Kita pun tak ada masa ibu nak layan benda-benda macam ni. Jadi berbalik cerita tadi ni. Akhirnya kita kata macam ni. Kenapakah kita tidak mengambil peluang? Apa yang kita forward dekat orang, kita kata berhati-hati dan berwaspada. Maksudnya kita ambil apa? Peluang cabaran dakwah. Itu maksud saya. Saya takut nanti bila mana kita berhati-hati dan berwaspada, jadi takut nampak dia orang ni lari. Ini yang berbahaya. Ni yang Allah kata tadi dia. Adakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Saya pergi dah dekat dia, ya Allah, dia lari. Sudah dah. Macam mana? Saya pergi kepada dia menceritakan agama saya. Kemudian dia marah saya pula dah. Dia percaya agama Kristian. Ikut suka dia lah nak buat macam mana. Lepas tu kita katalah balik kat dia, awak ni boleh ceritakan saya agama Kristian. Sekarang ni saya nak cerita pula kat awak agama Islam. Dan awak cerita tadi apa? Nabi Isa. Ni saya pula nak cerita juga Nabi Isa menurut pengetahuan orang Islam. So macam mana? Setuju? Kalau tak setuju, tak payah sembang. Tapi kena belajar lah ibu. Belajar berani, belajar berhadapan. Tak maaf ni, kita nak sembang sikit agama Kristian. Apa macam tu, jangan. Saya kata untung orang tu nak cerita agama Kristian. Dia kata ustaz ni apa ni, sembang dah mula pelik dah. Saya kata untung lah dia nak cerita agama Kristian. Kalau dia tanya kat engkau agama Islam, macam mana? Kalau engkau ada perangai macam ni, saya nak tanya tentang agama Islam ni macam mana? Jangan tanya saya, pergi tanya jabatan agama. Hal tu macam mana ibu? Ini suatu aib. Allahu Rabbi. Saya nak tanya lah, orang Islam ni dia percaya satu Tuhan, nama apa? Allah. Itu Allah ni macam mana? Itulah saya pun lama ni pun masalah juga. Jadi Allah ni pun saya pun tak pernah nampak. Jadi awak tanya pula soalan macam ni, saya susah lah nak jawab. Macam mana ibu kalau jadi macam tu? Ni Allah kata, engkau ni masuk neraka. Dulu tak pernah kau orang peringat dekat engkau. Itulah saya pergi tanya dekat dia tentang Allah ni. Allah, minta maaf ya Allah ya. Dia pun tak tahu juga tentang Allah. Sudah ada Allah kata. Mana orang tu? Ambil dia pun masuk juga lah neraka ni. Sudah dah ibu sekalian. Jadi ini ayat cabaran kepada kita ibu. Ya, kita memang kena hadapi. Tapi yang kita kata tak tahu tu janganlah menampakkan tak tahu tu orang kata bodoh sampai sebodoh-bodohnya. Sikit-sikit takkanlah tak tahu kot. Kan? Tapi jangan emosional, jangan marah. Dia benda-benda macam ni dia kena hadapi dengan tenang. Allah, ilmu ni kena belajar ibu. Ada anak-anak suruh mereka ni ambil pengajian Islam dalam bab apa? Comparative religion. Belajar tentang ilmu perbandingan agama. Ni ibu mau duk tengok tu apa, TV Al-Hijrah duk tunjuk apa harmoni apa bicara harmoni apa lebih kurang begitulah. It's very nice topik ibu. Yang tu tak mau nak tengok, duk tengok kamar, duk tengok apa gegar baganza, apa seirama apa macam-macam lah, ya Allah.
Nah, ni kaku ni nampak seiras dah, tapi tak seirama. Nak marah pula kat kawan tu. Kamu ni nampak seirama dah, tapi tak seiras pula dah. Buang masa betul ibu sekalian. Astaghfirullahalazim. Lepas tu nampak apa? Elvin koyak Quran, duk lap najis, nak marah. Orang Islam tak erti baca Quran, orang Islam duk hina Quran, itu biar. Ini Allah bala kat kita sebenarnya ibu. Bala Allah bagi kepada kita disebabkan apa? Kita ada juga mengkhianati agama ini. Wallahiyazubillah min zalik. Jadi betulkan pemikiran kita. Apa-apa yang selama ini kita dah dapat ni banyak dah. Kita kena terima ibu. One time. InsyaAllah. Tak banyak sikit. Kena sembang. Saya kebetulan apa? Takdir Allah jiran sebelah apa? Chinese. Apa nama tu? Kristian. Kan. Jadi boleh lah. Tak seronok tu lah. Jiran sebelah lagi Muslim. Tapi begitulah. Jom ni malam ni kita ada kuliah. Tak apa, tak ada masalah. Saya sibuk. Yang kawan ni, benar Ustaz, pergi masjid ke? Dia pula dia tanya, pergi masjid ke? Saya kata, jom pergi sekali. Mana boleh Ustaz? Ustaz tak boleh pula, jom lah, nak pergi saja. Saya belum Islam lagi. Tak apalah, pergilah dulu. Walaupun sembang tu nampak gurau-gurau, ajak je lah dulu. Apa salahnya kan? Sebab kita ni pun kita suka ada gap. Kita jadi susah tau nak jadi. Dia jadi tak macam mana tak tahu. Ceramah Maulid Nabi ni orang kata apa, sampai dah lekang dah telinga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW ketika mana Yahudi kencing dalam masjid, Rasulullah tak menghalang. Lepas tu baru tengok ni. Lepas tu nampak orang kafir. Baik kau. Itu macam mana tuan-tuan ni ibu? Allahu Akbar kabira. Ini cabaran kat kita. Akhirnya mereka-mereka ini menjawab. Okey, ibu-ibu kena tengok ayat 8 ayat 9 ini merujuk pada cerita awal dahulu. Cerita apa? Cerita waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaum kafir Mekah. Ini ayatnya yang merujuk kepada kisah itu. Sebab mereka masa tu nak lari ke mana? Memang Nabi Muhammad SAW ni all out. Dia bermula seorang diri, dia bermula dua, bermula tiga, sikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya jadi apa? Pengaruh yang sudah mengancam. Padahal tak ada ancam apa pun. Cuma mengancam apa? Hati dan perasaan saja. Wallahiyazubillah min zalik. Hari ni apa? Sultan Nazrin keluar kenyataan. Agama ni kalau disalah faham, dia boleh jadi apa? Macam bom jangka. Bila orang yang apa? Yang bawa tu dia tidak nampak dari sudut penyatuan roh. Sedap tuan. Ni ibu. Penyatuan jiwa. Akhirnya kalau salah faham, dia akan membawa kepada perpecahan dan penyimpangan. Bahasa raja-raja ni bukan. Tapi betul lah tu. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad SAW bawa, tengok apa jawab mereka. Mereka menjawab, benar ada. Memanglah ada dulu. Ni benar ada ni merujuk zaman Rasulullah dan para sahabat. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Ada orang datang bagi tahu tentang Allah, tentang akhirat, tentang hidup ni kena ikut Quran, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Tapi kami yang apa? Mendustakannya. Kami yang tak terima dia. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain, hanyalah di dalam kesesatan yang besar pula dah. Muhammad, kau ni biar betul. Dah ada dah. Agama sebelum kau ni orang dah sembang lama dah. Iyalah ibu, betul. Betul juga. Selepas daripada Nabi Isa dah tak ada tu, kitab Zabur, Injil, Taurat ni apa? Bergerak. Tetapi apabila dah hianati oleh apa?
tangan-tangan pemegang amanah ni. Akhirnya apa? Merubah, menutup kebenaran, buat ikut suka atas dasar nafsu dan sebagainya. Yang tinggal ni apa? Penghujung-penghujung 600 tahun lebih. Mana ada orang hidup sampai 600 tahun, ibu? Ni. Bila mana ilmu tu dah tak ada orang sebenar, hak pelihara dah jaga. Adalah, tapi hak ada-ada tu pun dah tak kuat dah. Dah lemah dah. Seperti siapa? Waraqah bin Naufal. Sepupu kepada siapa? Siti Khadijah. Buhaira. Ni satu ahli kitab yang duduk di mana Syam ke apa masa tu. Ada tu macam tak apa nak ada. Akhirnya bila mana mereka-mereka yang berkenaan tersebut dah tak mampu nak tegur, apa jadi? Mekah dimasuki apa? Patung-patung berhala. Nabi Muhammad SAW bila mana dah makin membesar dewasa, dalam riwayat menceritakan bila umur dia dah makin masuk 30, dia dah jadi satu manusia dewasa yang dia dah mula tunjuk sikap yang berlainan sikit. Berlainan bukan macam mana, dia dah mula macam nak menyendiri, dia dah mula keluar daripada keluarga dia perasan lah. Dia pergi duduk kat atas bukit, dia duduk tengok. Jadi tapi nak kata apa tak boleh, sebab tidak ada apa? Wahyu Allah. Tengok saja lah ibu. Nampak ketamadunan manusia tu dah apa? Rosak. Dunia ni Mekah tu gelap gelita. Yang kuat terus memeras yang lemah. Begitulah ceritanya. Akhirnya Allah SWT beri kepada dia kekuatan ini. Tapi masa ini Nabi Muhammad tidak ada apa? Kekuatan lagi lah. Hanya duk seru, duk ajak. Tapi tak adalah dengan secara apa? Boleh lawan buat apa-apa. Ini yang Nabi Muhammad terima. Sebab apa? Orang ni kuat ibu. Dia pun banyak dia punya penolong membantu dia. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kau ni pandai-pandai reka sendiri. Sebenarnya kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang nyata. Dia kata Nabi Muhammad pula sesat. Ni senang ke ibu nak pergi berdiri dekat sebelah apa? Tu dewa apa? Murugun ke apa? Duduk berdiri tepi tangga tu. Ni pergi berdiri ni. Tuan-tuan, tinggalkan ni. Ni semua adalah sesat belaka. Memang tak keluar lah ibu. Itu. Dan mereka berkata lagi, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala. Ni dah bila masuk dalam neraka tu, kata, silap kami pergi cakap macam tu dulu dekat Nabi Muhammad. Inilah yang orang kata apa dia ibu? Sesal dahulu pendapatan. Sesal apa yang ni? Sesal kemudian. Ni yang sekarang ni menyesal ke tidak ibu jadi orang Islam? Tidaklah ibu dah umur macam ni dah. Tapi kalau anak-anak sekolah tadika, sekolah rendah, semayang ni jangan tinggal. Ni kau ni baca Quran. Jangan buat macam ni. Buat macam ni, buat macam tu. Sampai dah dia pun dah umur 15 pun tengok dia kita baru nak kata abang, ni ambil semayang nama. Tu dulu cepat ni dah masuk waktu dah. Sejak lagi. Tapi dah umur 15, umur 16 baru panggil je dah ambil semayang dah. Mak ambil semayang lah. Mak ada duduk ajar ni. Dia pula tanya balik. Tu ibu. Dulu menyesal nak marah, tak puas hati, memberontak. Takut ya ibu sampai kadang-kadang kita pun tak tahu nak bentuk anak-anak ni apa kaedah. Lari daripada rumah, tipu mak ayah, tipu pula kata diculik. Astaghfirullahalazim. Ini na'udzubillah min zalik. Ni bila mana sekarang ini kita dahulu kala menyesal. Pada peringkat awal kenapalah jadi orang Islam ni, yang tu nak kena buat, yang ni nak kena buat. Tapi sekarang kita dah rasa ke tidak kelazatan dia, kenikmatan dia ibu? Sekarang dah rasa ibu. Kalau satu ketika dahulu memang kita rasa menyeksakan. Tapi bila kita dah tahu, kita berasa
Oh Ustaz, kenapa tak baca yang tu, kenapa tak baca yang ni? Dia sebab apa dah duk biasa buat. Ini ibu. Maknanya itu kita dalam rahmat Allah. Tapi kalau kita dah duk buat apa benda silap, benda salah, dia tengok kita tak rasa apa. Kita kisah. Na'udzubillah, takut apa? Allah dah makin tak suka kat kita. Nabi takut Allah membiarkan kita. Lalu Allah kata, insya-Allah kita akan tengok ibu pada pertemuan yang akan datang, mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ini kenyataan yang cukup amat menakutkan. Nak buat pengakuan silap dan salah ni bila ibu? Sekaranglah. Sekarang bagi kita yang dah Islam beriman, sekarang bagi mereka yang belum agama Islam dan belum lagi beriman kepada Allah, masa kepada kita masih ada. Allah tidak terikat dengan masa itu. Sebaliknya kitalah yang kena menghadapi masa-masa yang diberikan oleh Allah SWT ini. Jadi sekadar itu yang dapat kita kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan baik di sisi Allah. Yang silap dan salah merupakan kelemahan diri ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليه. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.